सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मित्रों आ श्लोकनी अंदर ए सौना कल्याणनी वात करवामां आवी छे। तो अहीं आगळ पहेला ज आ मंत्रनी अंदर ऋषि जणावे छे के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सब सुखी थाओ। सर्वे एटले के बधा ज बधा सुखिनः एटले के सुखी अने भवन्तु एटले के थाओ। ए ज रीते सर्वे एटले के बधा निरामया निरामया नो अर्थ थशे निरोगी निरोगी अने संतु नो अर्थ आपणे लेशुं बनो बधा निरोगी बनो। सर्वे नो अर्थ ए ज प्रमाणे थशे बधा भद्राणी एटले के कल्याण ने अने पश्यन्तु नो अर्थ छे जुओ बधा कल्याण ने जुओ। कश्चित् अर्थात कोई पण दुख भाग अर्थात दुख भोगवनार भवेत नो अर्थ छे मित्रों बनो अने न एटले के मा नो अर्थ लेशुं आपणे नेगेटिव वाचक अर्थात नहीं। बराबर। तो आ मंत्र में कहेवामां आव्युं छे के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सौ सुखी थाओ। अहींया सौना सुख माटे ऋषि प्रार्थना करे छे के सौ सुखी थाओ बधा निरोगी बनो बधाना आरोग्य माटे प्रार्थना करी छे अने ए ज रीते कहे छे बधा कल्याणने जुओ अने आ विश्वमां छे ए कोई पण व्यक्ति दुख भोगवनार न बने। अर्थात मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् एटले के कोई पण व्यक्ति छे ए दुख न अनुभवे। दरेकने एना जीवन जरूरियात माटेनी जे कांई पण चीज वस्तुओनी जरूर होय ए सरळताथी अने आसानीथी मळी रहे। मित्रों आ मंत्रनी अंदर सौना कल्याणनी वात करवामां आवी छे। ऋषि सौ माटे शुं प्रार्थना करे छे के सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो અહીંથી આપણને ખાલી જગ્યા પૂછાય કે સર્વે ભવन्तु ખાલી જગ્યા તો સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ। એ જ રીતે સર્વે ખાલી જગ્યા પશ્યन्तु તો એનો આન્સર આવશે સંતુ। સર્વે કિમ પશ્યन्तु તો આન્સર છે ભદ્રાણી। અને સાથે સાથે આ મંત્રની અંદર વાત કરીએ તો આગળના શ્લોકમાં જેમ કીધું કે આપણે આજ્ઞાર્થના रूपो परस्मय पदना पूछाय छे तो आ मंत्रनी अंदर पण आज्ञार्थ परस्मय पदना अन्य पुरुषना त्रण रूपो आपेला छे मित्रों। एक छे भवन्तु बीजू छे अहींया पश्यन्तु अने एक छे अहींया सन्तु। तो आ भवन्तु पश्यन्तु अने सन्तु त्रणेय ए आज्ञार्थना रूपो छे जे आपणे पूछावाना छे। आज्ञार्थना रूपो फरी एकवार आपणे ताजा करी लईए तो आज्ञार्थनी अंदर आपणे जाणीए छीए के आनी आव आम डेस अथवा ही तम त अने तू ताम अंतु। तो मित्रों अहीं जोई शकाय छे के त्रणेय रूपोनी अंदर छेल्ले अंतु प्रत्यय लागेलो छे। पहेलानी अंदर भाव धातुना अंतमां अंतु प्रत्यय लगाववामां आवेलो छे। ए ज रीते पश्यन्तु छे तो पश्य एटले के जोवुं एना साथे अंतु प्रत्यय लागेलो छे। अने संतु के जेनी अंदर अस धातु छे अने एने अंतु प्रत्यय लगाववामां आव्यो छे। अने आ रीते ए त्रण मंत्रनी अंदर आ वात करवामां आवी छे। साथे वात करीए तो अहींया आगळ आपणे केटलाक शब्दो पण मळे छे जे शब्दनी नोंध करीए तो खास करीने अहींया आपणे जे भद्राणी शब्द मळे छे अने निरामया शब्द मळे छे एनी आपणे वात करवी छे। पण सौप्रथम आपणे एनो अनुवाद જોઈએ। बराबर। तो આનો અનુવાદ આ પ્રમાણે છે કે બધા હંમેશા સુખી થાઓ બધા હંમેશા
નિરોગી બનો, બધા હંમેશા કલ્યાણને જુઓ અને કોઈ પણ દુઃખ ભોગવનાર બનો નહીં. બરાબર. તો સાથે સાથે આપણે જે વાત કરી કે અહીંયા આગળ આપણે નિરામયા શબ્દની વાત કરવી છે, તો નિરામયા એના પરથી નિરામય શબ્દ છે, તો એનો વિરુદ્ધાર્થક શબ્દ જ્યારે પૂછાય ત્યારે નિરામય એટલે કે નિરોગી, તો એનો વિરુદ્ધાર્થક શબ્દ થશે રુગ્ણ. રુગ્ણ અર્થાત બીમાર. એ જ રીતે ભદ્રાણી, તો એના પરથી ભદ્ર શબ્દ છે, બરાબર. તો ભદ્રનો વિરુદ્ધાર્થક થશે અભદ્ર. બરાબર. તો આ રીતે અહીંથી આપણને બે વિરુદ્ધાર્થક શબ્દ પણ મળે છે. અને સાથે સાથે આપણે આજ્ઞાર્થના રૂપોની વાત કરી તો વિદ્યાર્થનું પણ એક ક્રિયાપદનું રૂપ આપણને મળે છે મિત્રો. ભવેત, વિદ્યાર્થ. વિદ્યાર્થના રૂપો 10મા ધોરણમાં આપણે પૂછાય છે, પણ વિદ્યાર્થમાં પણ અન્ય પુરુષના જ રૂપો પૂછાવાના છે, તો એ પણ આપણા માટે બહુ સારી એવી વાત છે. આપણે જોઈએ કે વિદ્યાર્થના જે રૂપો છે એ ઇયમ, ઇવ, ઇમ, ઇસ, ઇત, ઇતમ, ઇત. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. તો આ મંત્રની અંદર એ સૌના કલ્યાણની વાત કરવામાં આવી છે. ઋષિ જણાવે છે કે સર્વે ભવંતુ સુખિન, તો સર્વે એટલે કે બધા, ભવંતુ એટલે કે થાઓ, અને સુખિન એટલે કે સુખી, અર્થાત બધા સુખી થાઓ. તો ઋષિ કહે છે કે બધા હંમેશા સુખી થાઓ. સર્વે સંતો નિરામયા, નિરામય એટલે કે નિરોગી, તો અહીં ઋષિ જણાવે છે કે બધા હંમેશા એ નિરોગી બનો. અને સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ એટલે કે બધા હંમેશા કલ્યાણને જુઓ. મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત, કે કોઈ પણ એ દુઃખ ભોગવનાર બનો નહીં, અર્થાત દરેકને જીવન માટે જરૂરી એવી ચીજ વસ્તુઓ સરળતાથી મળી રહે. કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ વસ્તુનો અભાવ બિલકુલ ન રહે, અને બધા હંમેશા સુખમય, નિરોગી અને કલ્યાણકારી જીવન જીવે. તો આ મંત્રની અંદર ઋષિ જણાવે છે કે સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અર્થાત બધા હંમેશા સુખી થાઓ, બધા નિરોગી બનો, બધા કલ્યાણને જુઓ અને કોઈ પણ દુઃખ ભોગવનાર ન બનો. તો આ મંત્રની અંદર સૌના કલ્યાણની વાત કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે વ્યાકરણ વિષયક જો વાત કરીએ તો આ મંત્રની અંદર આજ્ઞાર્થના, પરસ્મય પદના, અન્ય પુરુષના અને બહુવચનના 3 રૂપો મિત્રો આપણને મળી આવ્યા છે. જેમાં પહેલું રૂપ છે ભવંતુ, જેની અંદર ભવ ધાતુ છે અને અંતુ એ ક્રિયાપદનું રૂપ લાગુ પડ્યું છે. એ જ રીતે સંતુ શબ્દ છે, તો એમાં પણ અસ એ ધાતુ છે અને અંતુ પ્રત્યય લાગુ પડ્યો છે. એવી જ રીતે પશ્યંતુ, તો પશ્ય એટલે કે જોવું એ ક્રિયાપદનું રૂપ છે અને એની સાથે અંતુ એ ક્રિયાપદનું રૂપ આપણને લાગુ પડ્યું છે. સાથે સાથે અન્ય એક રૂપ જે છે એ આપણને ભવેત, જે વિદ્યાર્થનું રૂપ છે એ મળે છે. તો મિત્રો આપણે વિદ્યાર્થના પણ આ વર્ષે અન્ય પુરુષના રૂપો જ આપણે ભણવાના થાય છે. તો આપણે જોઈએ કે વિદ્યાર્થના પ્રત્યયો આપણે ત્યારબાદ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થના રૂપો ગ્રામરના ટોપિકમાં તો આવરી લેશું, પણ અત્યારે એની એક નાની એવી ઝાંખી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થનું રૂપ છે કે ઇયમ, ઇવ, ઇમ, ઇસ, ઇતમ, ઇત, ઇત, ઇતામ અને ઇયુ. તો અહીંયા આગળ આપણને જે અન્ય પુરુષની અંદર એક વચનની અંદર ઇત પ્રત્યય મળે છે અને એ આ ભવ ધાતુ સાથે લાગુ પડ્યો છે
અને રૂપ બન્યું છે ભવેત. બરાબર, તો એ પણ વિધ્યર્થનું રૂપ છે. સાથે સાથે ગ્રામરની અંદર આ શ્લોકમાંથી પૂછાતા બીજા જે મુદ્દાઓ છે એની અંદર નિરામય શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થક જણાવો. તો નિરામય એટલે કે નિરોગી, તો એનો વિરુદ્ધાર્થક થશે રુગ્ણ. રુગ્ણ એટલે કે રોગિષ્ઠ, બીમાર. અને ભદ્ર, તો ભદ્ર એટલે કે કલ્યાણકારી, તો એનો વિરુદ્ધાર્થક થશે અભદ્ર એટલે કે અશુભ. બરાબર. અને હા, આ સાથે સાથે આપણે એ પણ ધ્યાનમાં લેવાનું કે આ શ્લોકમાંથી આપણને કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ પણ પૂછાય છે. જેમ કે સર્વે ખાલી જગ્યા ભવંતુ, તો સર્વે ખાલી જગ્યા ભવંતુ છે, તો ભવંતુ શબ્દ સાથે આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ મિત્રો કે ભવંતુ સાથે સુખીનો શબ્દ આવે છે. આ જ પ્રશ્નને ફેરવીને જો પૂછવામાં આવે કે સર્વે કીદૃશા ભવંતુ, તો કીદૃશા ભવંતુ, ભવંતુ આવે એટલે સુખીનો, અને સુખીનો આવે તો ભવંતુ. એ જ રીતે સર્વે સંતુ ખાલી જગ્યા સર્વે સંતુ, સંતુ છે તો શું આવશે? નિરામયા. સર્વે કિમ પશ્યંતુ, બધા શું જુઓ? તો બધા કલ્યાણને જુઓ. આ રીતે ખાલી જગ્યાની અંદર પણ મિત્રો આના પ્રશ્નો છે એ પૂછાતા હોય છે, અને વન લાઇનર ક્વેશ્ચનમાં પણ આ શ્લોકમાંથી પ્રશ્નો છે એ પૂછાતા હોય છે. તો ખાસ તમને બધાને વિનંતી છે કે સંસ્કૃતમાં શ્લોક પૂર્તિની અંદર પૂછાવા માટેનો જે મોસ્ટ ટાઈમપી શ્લોક છે અને વેરી ઇઝી છે, જે ગાતા ગાતા રમતા રમતા આપણે તૈયાર કરી શકીએ, તો આ શ્લોક તૈયાર કરવાનું કોઈ ભૂલતા નહીં. ફરી એકવાર આપણે આ શ્લોકનું ગાન કરીએ કે સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોશું સમવદધ્વમ કાવ્યનો મંત્ર નંબર 5. આ મંત્ર આ કાવ્યનો છેલ્લો મંત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચાલો આપણે આ મંત્ર જોઈએ અને સાથે સાથે એમાંથી કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે એની પણ એક ચર્ચા છે એ કરી લઈએ. બરાબર. મંત્ર છે કાલે વર્ષતુ પર્જન્ય પૃથ્વી સસ્યશાલિની, દેશો અયમ ક્ષોભરહિતો, માનવાહા સંતુ નિર્ભયા. અર્થાત અહીં કે છે કાલે વર્ષતુ પર્જન્ય. મિત્રો કાલે એટલે કે યોગ્ય સમયે, કાલ એટલે સમય, પણ અહીં આપણે શબ્દ લેવાનો છે યોગ્ય સમયે. યોગ્ય સમયે પર્જન્ય અર્થાત વરસાદ, વરસાદ, અને વર્ષતુનો અર્થ છે વર્ષો. યોગ્ય સમયે વરસાદ વરસો. પૃથ્વી, મિત્રો આ શબ્દનો અર્થ પૃથ્વી જ થશે. પૃથ્વી સસ્ય શાલિની, સસ્ય એટલે કે ધાન્ય, અને શાલિન એટલે કે ભરપૂર, તો અર્થ લેશું આપણે ધાન્યથી ભરપૂર. સાથે આપણે અહીંયા ક્રિયાપદ રૂપ ઉમેરી દઈશું થાઓ. પૃથ્વી ધાન્યથી સંપન્ન થાઓ. પછી મિત્રો અહીંયા આગળ શબ્દ છે દેશો અયમ. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે સંધિયુક્ત શબ્દ છે, તો આપણે પહેલા એની સંધિ છે એને છૂટી પાડીશું આ રીતે કે દેશ વત્તા અયમ. બરાબર. તો સાથે સાથે મિત્રો અહીંયા એક વાત બીજી પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખશો કે અહીંયા આગળ જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે વિસર્ગ છે, અહીંયા આગળ અ છે. તો આ વિસર્ગ સંધિનો નિયમ છે મિત્રો કે વિસર્ગ પછી જો અ આવે તો વિસર્ગનો અહીંયા ઓ થઈ જાય છે અને અ ની જગ્યાએ અવગ્રહ મુકાય છે. બરાબર. એટલે દેશ હતું એનું શું થયું તો કે દેશો, અને અયમ હતું તો અ ની જગ્યાએ શું લાગી ગયું મિત્રો? અવગ્રહ મૂકવામાં આવ્યો. બરાબર. એટલે આ રીતે દેશો અયમ શબ્દ છે એ સંધિની અંદર તમારે પૂછાઈ શકે. હવે આપણે અર્થ જોઈએ તો અયમનો અર્થ છે આ, અને દેશ નો અર્થ છે દેશ. આ દેશ બરાબર ક્ષોભ રહિત એટલે કે ક્ષોભ એટલે કે ગભરાટ, ગભરાટ વિનાનો. પછી અને આપણે એક લગાડીશું સાથે, અને માનવાહા અર્થાત માણસો, નિર્ભયા અર્થાત નિર્ભય, અને સંતુ અર્થાત થાઓ અથવા બનો. બરાબર. તો આ થઈ ગયો એનો અન્વય મિત્રો. હવે આપણે એનો અનુવાદ જોઈએ
તો એનો અનુવાદ આ પ્રમાણે છે કે યોગ્ય સમયે વરસાદ વરસો, પૃથ્વી ધન ધાન્યથી એટલે કે અનાજથી, પૃથ્વી ધન ધાન્યથી ભરપૂર થાવો. આ દેશ એટલે કે મારો દેશ ભારત દેશ, આ દેશ કૌંસમાં ભારત દેશ ગભરાટ વિનાનો અને માણસો નિર્ભય બનો. તો આ થઈ ગયો મિત્રો એનો અનુવાદ. બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ કે આમાંથી કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે. બરાબર. તો અહીંથી મિત્રો આપણને સંસ્કૃતની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે પર્જન્ય કદા વર્ષતું. બરાબર. ફરીવાર અહીંથી પ્રશ્નોમાં મિત્રો ધ્યાન આપજો કે આપણને પૂછાય છે કે પર્જન્ય કદા વર્ષતું. બરાબર. તો પર્જન્ય કાલે વર્ષતું કીધું છે આપણને કે કાલે વર્ષતું પર્જન્ય. બરાબર. કે વરસાદ ક્યારે વરસો? તો કે વરસાદ યોગ્ય સમયે વરસો. બરાબર. વરસાદ આપણા માટે જરૂરી છે. બરાબર. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત દેશ એ કેવો ખેતી પ્રધાન દેશ છે. બરાબર. વરસાદ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે. પણ માની લો કે ભર શિયાળામાં કે ઉનાળાના સમયમાં માવઠું થાય છે તો એના આધારે પાકને પણ નુકસાન થતું હોય છે. બરાબર. એટલા માટે વરસાદ વરસે એ જરૂરી છે, પણ ક્યારે? તો કે યોગ્ય સમયે, જ્યારે ચોમાસાની ઋતુ હોય અને વરસાદની સિઝન હોય ત્યારે વરસાદ વરસો. બરાબર. બીજું કીધું પૃથ્વી ધન ધાન્યથી સંપન્ન થાવો. તો અહીંથી પણ મિત્રો આપણને પ્રશ્ન પૂછાય છે સંસ્કૃતમાં કે પૃથ્વી કીદૃશી ભવતું. પૃથ્વી કીદૃશી ભવતું. તો કીદૃશી અર્થાત શસ્યશાલિની. શસ્ય એટલે કે ધાન્ય, જેને આપણે અન્નમ કે અનાજ ગુજરાતીમાં કહી શકીએ છીએ. બરાબર. તો અનાજથી ભરપૂર થાવું. બરાબર. બીજી જે પંક્તિ છે બરાબર એની અંદર આપણે દેશોહયમ શબ્દ એની સંધિ એ છૂટી પાડીને જોયું દેશોહયમ શબ્દમાં. બરાબર. પછી ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે મિત્રો ઘણીવાર આપણને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે માનવાહા સંતુ. તો માનવાહ સંતુ શું આવે છે? નિર્ભયા. બરાબર. અને અહીંયા આગળ આપણને 2 માર્ક્સની અંદર મિત્રો ગુજરાતી પ્રશ્ન પણ પૂછાવાની એમ કહેવાય કે પૂરેપૂરી સંભાવના છે. બરાબર. કે ઋષિ અથવા તો કવિ સૌના માટે શાની યાચના કરે છે? બરાબર. તો અહીંયા આગળના શ્લોકમાં જેમ આપણે જોયું કે યોગ્ય સમયે વરસાદ વરસો અને પૃથ્વી ધન ધાન્યથી ભરપૂર થાવો, આ દેશ ગભરાટ વિનાનો અને માણસો છે નિર્ભય થાવો. તો આ પ્રમાણે આ શ્લોકમાં એ ઋષિએ સૌના કલ્યાણ માટેની કામના વ્યક્ત કરી છે એવું આપણે કહી શકીએ. બરાબર. સાથે સાથે આપણે જે રીતે જોઈએ છીએ કે ગ્રામરના કેવા કેવા મિત્રો પ્રશ્નો પૂછાય છે તો એની એક ઝલક જોઈ લઈએ, જેથી તમને આ શ્લોકની અંદર કેવા પ્રશ્નો ગ્રામરના નીકળી શકે અને કેવા પ્રશ્નો બોર્ડમાં પૂછાય એનો પણ એક અંદાજ છે એ આવી જાય. બરાબર. તો જુઓ, સૌથી પહેલા તો અહીંયા આગળ શબ્દ છે કાલે. બરાબર. તો કાલે શબ્દ માટે અગાઉ જ આપણે વાત કરી ગયા છીએ મિત્રો કે કાલ એટલે સમય. બરાબર. અને સમય અથવા સ્થાનની વાત હોય ત્યારે હંમેશા ઓલવેઝ એવું કહેવાય કે સપ્તમી વિભક્તિ લાગુ પડે. અને આમ પણ જોઈએ તો સમય કેવો પુલ્લિંગ વાચક શબ્દ છે. બરાબર. સારો સમય આપણે કહીએ, ખરાબ સમય, સમય પુલ્લિંગ વાચક શબ્દ છે. અને જે પ્રમાણે તમે ધોરણ 8 અને ધોરણ 9 ની અંદર ભણીને જ આવો છો કે રામનું જે પ્રમાણે રામે થાય તો એ સપ્તમી વિભક્તિનું એમ કહેવાય કે એક વચનનું રૂપ છે. એ જ રીતે કાલનું કાલે છે તો એ સપ્તમી એક વચનનું રૂપ થશે. બરાબર. આ રીતે છે. જુઓ કે કાલ શબ્દ છે વત્તા એને એ પ્રત્યે લાગુ પડ્યો છે. તો આ એ ક્યાંથી આવ્યો? તો કે એ છે અકારાંત, એમાં પુલ્લિંગ અને એમાં એમ કહેવાય કે સપ્તમી વિભક્તિનો એનો એક વચનનો મિત્રો પ્રત્યય છે. બરાબર. જે પ્રમાણે રામ હોય તો રામે થાય, એવી રીતે કાલ છે તો કાલે થયું. બરાબર. એટલે એ છે એનો સપ્તમી વિભક્તિનું રૂપ થશે. બરાબર. સાથે સાથે મિત્રો અહીંયા આગળ બીજા પ્રશ્ન વિશે વાત કરીએ તો બીજો શબ્દ જે છે વર્ષતું.
બરાબર. આગળના શ્લોકોમાં પણ આપણે એની ચર્ચા કરી છે કે ભાઈ અહીંયા આપણે કયો પ્રત્યય, તો કે તું પ્રત્યય લાગુ પડ્યો છે, બરાબર ને. તો તું પ્રત્યય ક્યાં આવે છે, તો આપણે જે ક્રિયાપદના રૂપોનો જે વિડીયો બનાવીશું એમાં પણ આપણે આજ્ઞાર્થની અંદર એની ચર્ચા ખાસ કરવાની જ છે, કારણ કે 10મા ધોરણમાં જે બોર્ડનું પ્રશ્નપત્ર છે તો એ પેપર પેટર્ન મુજબ તમારે આજ્ઞાર્થમાં અન્ય પુરુષના રૂપો પૂછાય છે, બરાબર. તો આજ્ઞાર્થની અંદર આગળ આપણે ચર્ચા કરી જ ગયા છીએ કે આની, આવો, આમ, ડેશ અથવા તો હે, તમ, ત અને તું, તામ, અંતુ એ આજ્ઞાર્થનું મિત્રો ક્રિયાપદનું રૂપ છે. તો અન્ય પુરુષમાં છે તું, તામ, અંતુ, બરાબર. તો અહીંયા તું એટલે અન્ય પુરુષ એક વચન થયું. તો એ પ્રશ્ન છે એનો આન્સર આ પ્રમાણે થશે એ, બરાબર, કે વર્ષ તું, બરાબર. તો વર્ષ તું પ્રત્યય છે એટલે અહીંયા શું થયું, તો કે આજ્ઞા થઈ, વર્ષો આજ્ઞાર્થ, બરાબર. એની અંદર પરસ્મય પદ, એમાં અન્ય પુરુષ અને એમાં પણ એક વચનનું રૂપ થયું મિત્રો, બરાબર. અને વર્ષ ધાતુ થયું. અહીં આપણે લખી શકીએ વર્ષ, વર્ષ એટલે વર્ષવું, બરાબર. તો જે પ્રમાણે આજ્ઞાર્થમાં તું છે તો એવી જ રીતે અહીંયા સંતુ તમે જોઈ શકો છો, તું, તામ, અંતુ, બરાબર ને. તો અહીંયા અંતુ આવી ગયું છે તો અહીંયા પણ આપણે લખી દઈએ કે અહીંયા સંતુ શબ્દ છે, બરાબર. તો એની અંદર કયો ધાતુ આવ્યો મિત્રો, તો કે અસ ધાતુ છે. કયો? અસ, બરાબર. અને એ પણ શું, તો કે આજ્ઞાર્થનું જ રૂપ છે. આજ્ઞાર્થ એની અંદર પરસ્મય પદ, અન્ય પુરુષ પણ મિત્રો અહીં વચન થઈ જશે. કયો વચન થઈ જશે? જુઓ, વચનમાં શું થઈ જશે, તો કે અન્ય પુરુષ અને બહુવચન થઈ જશે, કારણ કે શું છે પ્રત્યય? અંતુ પ્રત્યય છે. કયો પ્રત્યય? અંતુ પ્રત્યય છે, બરાબર. ત્યારબાદ જે શબ્દ છે એની અંદર પૂછવામાં પૃથ્વી શબ્દ છે, બરાબર. પૃથ્વી અને પર્જન્ય છે, આ બંને શબ્દો એવા છે કે જે પર્યાયવાચીની અંદર પૂછાય. તો અહીંયા આગળ પર્યાયવાચીની અંદર પર્જન્ય છે, તો પર્જન્ય એટલે વરસાદ, તો વૃષ્ટિ પણ એને કહેવાય. વૃષ્ટિ એટલે પણ વરસાદ થાય ને, બરાબર. પછી પૃથ્વી છે, તો પૃથ્વી માટેના તો મિત્રો સંસ્કૃતની અંદર ઘણા બધા આપણને પર્યાય મળે છે એમ કહેવાય, બરાબર. અહીંયા કેટલાક પર્યાય હું લખું, જેમ કે ધરા, બરાબર. પછી એને ધરિત્રી પણ કહેવાય, બરાબર. એને ભૌમહ પણ કહેવાય છે, બરાબર. અને આ રીતે એને પૃથ્વી પણ આપણે કહી શકીએ, બરાબર. આ સિવાય એના માટે વસુધા, વસુઉર્મી, વસુંધરા જેવા ઘણા બધા શબ્દો છે, બરાબર. પછી સસ્યમ શબ્દ છે, આ સસ્યમ શબ્દ, તો સસ્યમનો અર્થ અહીંયા મિત્રો આપણે લખશું સાથે જ સસ્યમ, તો એને શું કહેશું? ધાન્યમ, બરાબર. તો આ રીતે એના પર્યાયવાચી શબ્દો છે એ પૂછાઈ શકે. પછીનો શબ્દ છે મિત્રો, તો એ ક્ષોભ રહિત આપણે જોઈ જ લીધો છે સંધિની અંદર, બરાબર. અને હવે આપણે જોવાનો રહ્યો છે શબ્દ માનવાહા, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા માનવાહા છે એ માટે હું તમને ઇઝી ટ્રીક આપું કે ભાઈ માનવાહા રૂપ તમને આવડે જ છે. જોજો માનવાહા છે, બરાબર. તો તમે રામનું બહુવચન કરો તો, બરાબર, પ્રથમા વિભક્તિમાં રામનું બહુવચનનું રૂપ શું થાય? રામાહા થાય ને. તો એવી જ રીતે માનવનું માનવાહા, બરાબર. એટલે કે અહીંયા આગળ અકારાંત પુરલિંગ, એમાં પ્રથમા વિભક્તિ અકારાંત પુરલિંગ, એમાં પ્રથમા વિભક્તિનું શું છે? તો કે બવ અર્થાત બહુવચનનું રૂપ મિત્રો છે, બરાબર. માનવઃ, માનવો અને માનવાહા, બરાબર. આમ પણ તમે જોઈ શકો કે માણસો કીધું છે, માણસ તો એક વચન, બરાબર. પણ બે માણસો અથવા બે વ્યક્તિઓ તો દ્વિવચન, એ સીધું જ છે માણસો. એટલે આપોઆપ આપણને આઈડિયા આવી જ જાય કે આ શું છે, તો કે બહુવચનનું છે, એ ક્રિયાપદનું રૂપ છે, સોરી નામરૂપ શબ્દરૂપ છે, બરાબર. તો આટલા પ્રશ્નો છે એ મિત્રો આ કાવ્યમાંથી અને ખાસ કરીને આ શ્લોકમાંથી આપણને પૂછાઈ શકે, બરાબર. જેની આપણે ચર્ચા કરી. પહેલું ફરીથી જોઈએ કે શું, તો કે કાલે વર્ષતુ પર્જન્ય પૃથ્વી શસ્યશાલિની,
દેશો અયમ ક્ષુભરહિત માનવાહ સંતુ નિર્ભયા, બરાબર. તો પર્જન્ય કદા વર્ષદુ, આ પહેલો પ્રશ્ન. બીજું, પૃથ્વી કીદૃશી ભવતું, એટલે કે પૃથ્વી કેવી થાવ, આ બીજો પ્રશ્ન, બરાબર. બે સંસ્કૃત પ્રશ્ન જોયા. ત્યારબાદ આપણે એનું ગ્રામર જોયું છે, વ્યાકરણ, બરાબર. વ્યાકરણની અંદર આપણે એક એક શબ્દની મિત્રો જે પૂછાવા લાયક મારી દ્રષ્ટિએ છે એની આપણે ચર્ચા કરી. પેલું કાલે છે, તો કાલે ક્રિયાપદનું રૂપ પૂછાય, તો કાલ શબ્દને એ પ્રત્યે લાગ્યો છે, તો અકારાંત પુલ્લિંગ સપ્તમી એકવચનનું એ રૂપ છે. એ જ રીતે અહીંયા આગળ આપણે માનવાહ છે, તો અકારાંત પુલ્લિંગનું પ્રથમા વિભક્તિનું બહુવચનનું રૂપ છે. આ રીતે તમામ પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરી છે. તમે પણ જો આ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયારી કરશો તો 100% કહું છું કે બિલકુલ અઘરું નથી મિત્રો, અને તમને માર્ક મેળવવામાં પણ ખૂબ જ સરળ બનશે. કાવ્ય એટલે માત્ર ભાષાંતર નહીં, પણ ભાષાંતરની સાથે સાથે એના પ્રશ્નો પણ જો તમે તૈયાર કરતા જાઓ, એ ચાહે ટેક્સ્ચ્યુઅલ હોય કે ગ્રામેટિકલ હોય, તો તમારા માટે બિલકુલ સરળ છે.